Barcha maqtov danlovlar Alloh taolaga tegishli. Biz onu g'ana maqtaymiz. Ondan g'ana yordam so'raymiz, ondan g'ana yorliqovni yalvaramiz. Nafslerimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nasharından biz Alloh taolaga g'ana sığınamiz. Kimni Alloh taola to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kimda adashtıra almaz. Kimni adashtirsa, onu bir kimde hidayetke to'g'ri yo'lga bastırmaz. Şahitlik berem, Alloh taoladan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tabına turgan zot yo'q. Hem şahitlik berem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Alloh taolaning quli ham elchisi. Onun ehli beytine yakınlarına, onun sahabelerine, tabianlarga, hem onlarning yolun devam etuvchilarga Alloh taolaning merhametleri bo'lsaydi. Her bir mümin musulman peygamberlerge iman kitire. Biz ishonamiz. Alloh taola her xalqqa peygamber jibergen. Onlar kişilerini bir Allah'a gana ibadat qilirga chaqirganlar, izgilik qiluvchilarni savab bilan suyindirganlar, gunoh qiluvchilarni g'azab bilan kesatganlar. Peygamberler iki turkumga bo'lina. Rasul ona vahiy qilinib yangi shariat berilgan hem onu kişilerge eriştiru yükletilgan. Nabi ol ona vahiy qilingandan so'ng bo'lgan shariatni kişilerge eriştire hem fetvalar bire. Kur'an'da 25 peygamberinin ismi aytib o'tila. Bir rivayette 124 bin peygamber var. Onlar arasında 315 Rasul bulgan deyile. Lakin peygamberlerinin tügel sonun Allah Teala o'zi gana biladir. Şular arasından zor tırışlık hem sabırlık iyeleri, ulul azm bulgan peygamberler var. Onlar bişev, Muhammed, İbrahim, Musa, Nuh, İsa aleyhisselamlar. Peygamberlerge qarata bizning burçlarımız hem ışanırga tiyişli nerselerimiz tübendegiçe. Birinçiden biz barşasına da ışanabız. Kim birisine bulsa da ışanmay, dinden çıkıp, İslam dininden çıkıp gitir. İkinciden, onlar bütünüsü de öz vazifaların jirine jitkirip başkarganlar. Allah'ın sözlerin kişilerge tulusınca eriştirgenler. Çünkü onlar bütünüsü de doğru sözlü bulganlar. Üçüncüden, onlarga itaat kılırga, buysunurga tiyişlibiz. Çünkü onlarga itaat kılı ol Allah'a itaat kılı bula. Dörtüncüden, peygamberler kurkam xuluqlı, doğru sözlü, en yaxşı kişiler bulganlar. Onlar yalgan söylemegenler, hıyanat kılmaganlar. Ulu hem kişkine günahlarda işlemegenler. Onlar hata işlevleri gene mümkün. Lakin şunda ok tövbe kılganlar hem hataların qabatlamaganlar. Endi gadi kişilerge günahlarını kat işlev xastır. Peygamberler barısı da zatından bulgan kişiler. Onlar hatın kızlar ise ferişteler bulmaganlar. Altıncıdan, onlar tabiatları bilen başka kişilerden ayrılmaganlar. Peygamberler başka iratlar zaman aşap işkenler, bazarlarda yürügenler, yoklaganlar, şatlanganlar, kaygırganlar, hatınları, balaları bulgan. Allah Teala onlarga peygamberliklerin isbatlar için mucizalar birgen, yani gadetten tış nerseler birgen. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin derecesi başkalardan oluraktır. Şimdi biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getiremiz. Birincisi Allah'ın içisi hem kulu. Bir qaşanda putlarga tabınmagan hem günah kılmagan. İkincisi ol en soңғы, en ahırғы peygamber. Ondan soң başka peygamber bulmayacak. Ondan soң özün peygamber dip aytuvchi ol yalğançıdır. Kıyamet günü yakınlaşkan sayın özün peygamber dip ilan etuvchiler görünür, alar көп bulur. Lakin bilemiz peygamberimiz ahır zaman peygamberi, peygamberlerinin mührüdür.
Өченчедән, бөтен изгелектә дә ул безнең өчен үрнәк һәм мисал. Дүртенчедән, ул Аллаһның иң сөекле бәндәсе, иң яраткан кулы. Һәм бишенчедән, ул бөтен кешеләргә генә түгел, җиннәргә дә хаклык һәм һидаят белән пәйгамбәр итеп җибәрелгән. Без иң ныгы Аллаһ Тәгаләне яратырга тиешлебез. Соңыннан пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне. Бу безнең пәйгамбәребезне ярату безнең иманыбыз камил булсын өчен кирәктер. Инде кем Аллаһ Тәгаләгә караганда башка нәрсәне күбрәк ярата яисә бер тигез ярата, ул кеше инде иманнан чыгып киткән булыр. Җиденчедән, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә аңа мөгъҗизалар биргән. Коръән Кәрим, айның ярылуы, агачларның һәм ташларның аңа сәлам бирүләре, бармаклары арасыннан чиста су чыгуы һәм башкалар. Ул күркәм холыклы, 8-дән, күркәм холыклы, тугры сүзле, юмарт һәм матур кеше булган. Гайша анабыз аның холкы Коръән иде дип әйткән. Ягъни Коръәндә язылган күркәм холыклар, яхшы сыйфатлар Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә чагылыш тапкан, ул аларны гамәлгә ашырган. Аның холкы турында ике сахихта риваят ителгән хадистә Абдулла ибн Амр радиллаһу анһу әйткән: "Лам якун ан-набий саллаллаһу алейхи ва сәлләм фахишан ва ла мутафахишан, ва кана якулу: инна мин ахьярикум ахсанукум хулуқан." Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм фахиш сүзләр әйтүче, фахиш эшләр кылучы булмады, һәм аңа фахишлек, бозыклык хас түгел иде, һәм ул сезнең хәерлеләрегез холыклары күркәм булганы дип әйтә иде. Инде Пәйгамбәребез Рабигуль айында 12-нче көнендә шушы милади ел исәбе буенча 571 елның 20 апрелендә дөньяга тугандыр. Һәм без аны хөрмәт итәбез, яратабыз. Аңа карата үзебезнең бурычларыбызны үтәргә тиешлебез. Һәрбер мөмин мусулман Аллаһ Тәгаләнең иң сөекле кулы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне күрергә теләр иде. Бу хакта Сахих аль-Бухаридә һәм Сахих Муслимдә Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Әлбәттә, сезгә шундый заман килер, ул вакытта мине күрергә теләү гаиләсеннән дә, малыннан да көчлерәк булыр" ди. Бу инде ахыр заман якынлашкан сайын мондый тойгы күбрәк булачактыр. Чөнки дин тотуы бик тә авыр булыр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссәлам кешеләргә дә һәм җиннәргә дә җибәрелгән. Ул Аллаһ Тәгаләнең иң сөекле кулы дип әйттек. Сәййидул анбия вал мурсалин. Илчеләрнең һәм пәйгамбәрләрнең сәййиде, патшасы. Аны Раббыбыз мактаган һәм Коръәндә булай дигән: "Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима." Шунлыкта Аллаһ Тәгалә һәм аның фәрештәләре пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават әйтәләр. Эй иман китергән бәндәләр, пәйгамбәргә салават әйтегез һәм сәлам ирештерегез. Аллаһ Тәгаләнең салаваты аның мәрхәмәтедер, фәрештәләрнеке истигъфар, ягъни Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорау. Димәк, Аллаһ Тәгалә үзе, аның фәрештәләре пәйгамбәребезгә салават әйтәләр. Һәм җәмәгать безгә дә салават әйтеп торырга кирәк. Әгәр дә без салават әйтте икән, аның файдасы безгә әйләнеп кайтачак. Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәте ирешер безгә һәм гафу итүе. Һәм Аллаһ Тәгалә әйткән яна аның холкы турында: "Ва иннәка ла'ала хулуқин азим." Шунлыкта син улуг ва күркәм холыклы.
Ахыр заман Пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам хакында Коръәннән әвәл килгән китапларда да хәбәр ителгән. Раббыбыз бу турыда Таурат белән Инҗилдә язылганын әйткән. Аллаһу Тәгалә Коръәндә Иса алейхиссалам хакында булай дигән: وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Һәм Мәрьям улы Гайса әйткән: Эй Исраил балалары, мин сезгә җибәрелгән Аллаһның Расулы дип, үземнән элек иңдерелгән Таурат китабын раслаучы һәм үземнән соң киләчәк Әхмәд исемле пәйгамбәрнең килүе белән сезгә сөенеш бирүчедер мин. Мөхәммәд алейхиссалам аларга төрле мөгъҗизалар һәм Коръән белән килгәч, алар бу ачык күренеп торган сихер диделәр. Димәк, җәмәгать, Тауратта да, ягъни Инҗилдә дә Пәйгамбәребез алейхиссалам турында әйтелгән. Шулай ук Сахих Бухарида Ата ибн Ясар әйткән: Мин Амр ибн ал-Ас радиллаһу анһуманы очраттым һәм Тауратта китерелгән Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламның сыйфаты турында хәбәр бир әле дидем. Ул Аллаһ белән ант итәм. Тауратта кайбер Коръәндә телгә алынган сыйфатлары да бар. Аллаһу Тәгалә әйткән: Эй пәйгамбәр, чынлыкта без сине шаһид, җәннәт белән сөендерүче ва җәһәннәм белән кисәтүче итеп җибәрдек. Һәм надан булганнарны яклаучы итеп, син минем кулым ва минем расулым. Мин сиңа тәвәккәл кылучы дигән исем бирдем. Ул тупас ва каты түгел, һәм базарларда кычкыручы түгел. Ул начарлыкка начарлык белән җавап бирми, ләкин мәрхәмәт күрсәтә һәм гафу итә. Аллаһу Тәгалә аны үзенә алмас, хатта аның белән туры юлдан чыккан кавымны төзәткәнче, алар Аллаһтан башка илаһ юк дигәнче, һәм бу дин белән сукыр күзләр ва соңгырау колаклар, каты йөрәкләр ачылыр. Сахих Муслимда Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Ана саййиду валади Адама яумал қияма ва аввалу ман яншаққу анху ал-қабру ва аввалу шафиъин ва аввалу мушаффаъин. Мин қиямат көнендә Адам балаларының патшасы. Башка риваятләрдә вала фахра, һәм мин мактанмыйм дип килә. Мин кабердән иң беренче кубарылырмын, иң беренче шафагать кылучы булырмын, һәм иң әвәл минем шафагатым кабул ителер диелгән. Пәйгамбәребез алейхиссалам турында ике сахихта риваят кылынган хадистә Гайша анабызның шушындый сүзләре бар: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. Allah'ın elçisi aleyhisselamның iki эшнең берсен сайлап алу иреге булса, ул җиңелрәген, гөнаһ булмаганын сайлый иде. Әгәр гөнаһ булса, ул аннан иң ерак кеше була иде. Расулуллаһ алейхиссалам үзе өчен үч алмый иде. Илля мәгәр харам эш кылынса гына Аллаһу Тәгалә өчен үч ала иде. Ике сахихта риваят ителгән хадистә Анас радиллаһу анһу әйткән:
والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. Min Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ge 10 yıl hizmet ettim. Allah bilen ant etem, ol mine bir qaşında uf dip etmedi. Min birer nerse işlesem ol niga alay işledin, hem niga sina şulay işlemeske demedi. Demek bu bütünüsü de indi Peygamberimizin nindi kurkem hılıklı ikanin anlatadır. Yana Peygamberimizge has sıfatlardan ulu merhametlik Rabbimiz aytgan: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni alemlerge merhamet için gene jiberdik. Peygamberimiz aleyhisselam sözlerinden "Er-Rahimune yerhamuhumur-Rahman, irhamu ehlil ardı, yerhamukum men fis-semai." Merhametli kişilerge olu rahmetli Allah-u Teala merhametin nasip iter. Jirde turuşularga merhamet kursatigez. Şunda kökte buluşu ferişteler merhamet ve dua kılırlar. Yaki bütün nerselerden derecesi bilen üste buluşu Allah-u Teala merhametin birir. Bu hadis Ebu Davud'da, İmam Ahmed'de, Tirmizi'de Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan. Sahih Müslim'de rivayet kılıngan hadiste Ebu Hurayra radıyallahu anhu aytgan: bir vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge "Ey Allah'ın elçisi, müşriklerini lağnetlep dua kıl ele dip aytganlar." Ol şuşu sözlerini aytgan: "İnni lam ub'ath la'anan ve innema bu'ithtu rahmeten." Şınlıkta min lağnet kıluvşu itip jiberilmedim, merhamet için jiberildim degen. Allah-u Teala barışalarımızga da peygamberlerge qarata bulgan buruşlarımızını öterge, hem peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ını yaratırga, hürmet iterge, ona erirge nasip eyleseydi. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullaha li ve lekum ve lisairi cemaatil muslimin innehu huvel gafurur rahim es-semi'ud du'a.